जय जगन्नाथ सांग मैंने समस्त मोर बहुत बहुत स्वागत टाइप्स प्रोफेशनल टीम यूट्यूब चैनल को। आज प्लस सेकेंड इयर पे एम आइल ओडिया गल्प विभागर प्रथम विषय सभ्य जमीदार से आनी रखी। तो समस्त अनुरोध जी चैनल को एपर्तंत सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनी निज निज सांग पाक सेयार करूँ। हाँ समस्ते वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट पर्यंत देखते। तेज आ डेरी करनी गल्प पढ़िया पूर्वर किछिटा कवि परिचय कही रखुची। आधुनिक ओडिया साहित्य जगतर नवनिर्माता भावे फकीरमोहन सेनापति बेस परिचित। आधुनिक आम जो ओडिया साहित्य जगत में फकीरमोहन सेनापति व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति एक पृष्ठपोषक बा नवनिर्माता भाव से खूब ख्याति अर्जन कर। जन्म होता 1843 मसीह एवं देहांत घटी 1918 मसीह। से 1843 जन्मग्रहण कर 1918 मसीह मृत्युवरण करते। से अनुवाद पाठ्यपुस्तक भ्रमण वृत्तांत प्रबंध आत्मजीवनी आदि साहित्यर विभिन्न विभागर क्षुद्र गल्प उपन्यास रचना क्षेत्र में से तांको प्रतिभार अनन्य स्वाक्षर प्रदान कर। तेज से कौन कौन रचना करछंती? श्री व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति करकमल झरी आसीथिबा अनेक रचना मध्यरु जेमिति आमर श्रीमद् भगवत गीता, महाभारत, रामायण हो, उपनिषद, मूल संस्कृत जो ओडिया अनुवाद होइछि जहाँकि भारतवर्ष इतिहास प्रथम और द्वितीय भाग, व्याकरण, आज्ञामाल आदि पाठ्यपुस्तक गल्प स्वल्प प्रथम और द्वितीय भाग नामक गल्प स्वल्प अथवा 6 मान 8 गुंट, लक्षमा, मामो, प्रायश्चित आदि उपन्यास, बौद्धवतार, पुष्पमाला, उपहार, अवसर बासरे, धूली आदि काव्य कविता, आत्मजीवनी चरित एवं किछि प्रबंध तांकर अन्यतम सबकि रचना करछंती। तो किछिटा भी मन रखिबो जेमिति आमर 6 मान 8 गुंट, लक्षमा, मामो, प्रायश्चित बुझेला। तो एक अपरिचय जान रखिले चलतु विषय पढ़िया पूर्व टिके सारांश कही रखुचे कारण सबुथरक मुझे कही विषय पढ़िया पूर्व सारांश निहाती पढ़ कहीं विषय पढ़ा को सहज हो। आज हम पढ़ा सभ्य जमीदार विषय संपर्क किछिटा। तेज चलतु पढ़ी रखा। फकीरमोहन को सभ्य जमीदार गल्प हेउछि इंग्राजी शिक्षा प्राप्त नव्य शिक्षित प्रति एक अनास्था भाव। जो फकीरमोहन सेनापति व्यासकवि आमर फकीरमोहन सेनापति रचना कर सभ्य जमीदार गल्पटी। ये गल्पटी कौन पर से रचना कर गोटे इंग्राजी शिक्षा जड़े इंग्राजी शिक्षा को जो प्राप्त कर से नुआ शिक्षित नुआ कर इंग्राजी शिक्षा प्राप्त कर मन जो एपरी अनास्था भाव एभली जो बेपर भाव को देखी आज फकीरमोहन सेनापति सभ्य जमीदार बोली विषय रचना करी आम पाठ्यपुस्तक गल्पर आरंभ रे बाबू बलराम बल तांको गाँव अनाथ पिला गोपाल को सांगरे धरी कलिकता आस। गल्पर आरंभ दिने बाबू निजे अंचल बाबूंकर अंचल नाम हूँ आमर कौन जाजपुर। जाजपुर जाइथिले निज गाँ को गाँ ना जना नहीं अवश्य गाँ को जाइथिले सेते बेले गाँर गोटे अनास्था पिला अनाथ पिलाटी जाना हूँ गोपाल। गोपाल को देखिकी मन में दया आसी ताको धरिकी से कलिकता आसिले दया करिकी धरी कलिकता आसिले। सेठार थिबा तांको व्यवसाय गदी रे गोपाल बोलाहाक करे और हजी आकबरी मोहर पुटुली दे महाजनकर विश्वासवादन एवं सेठी जाइकी गोपाल कौन करे ना से व्यवसाय रे बोलाहाकी करे किछटा साहाय्य मध्य कर दिए एवं हजी जो आकबरी मोहर पुटुलाटी जो आकबरी मोहर को बाबू सौदागर ठारू किनिथिले से आकबरी मोहर जितेबाला हजि जाइथिला बाबू रखिदे पलैथिले बंद कर देकी गदीटी सकाळे से देखिले मोहर नाही सेते बेले से हजि जाइथिला मोहर कौन करथिला ना गोपाल बाबू को जिते नहीं से मोहर पुटुली को दे देइथिला
କହିଥିଲା ବାବୁ ମୋଠୁ ହଜିନି ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଇଥିଲା ସେଇଦିନଠୁ ବାବୁଙ୍କର ଗୋପାଳ କ'ଣ ଅତି ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ରୋଷେଇଆ କାମ କିଛି ଦିନ କଲା ପରେ ବାବୁ ବଳରାମ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟର ଅଂଶୀଦାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ରୋଷେଇଆ ଯେତେବେଳେ ବାବୁଙ୍କର ଯିଏ ଥିଲା ସେ ରୋଷେଇଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ'ଣ କଲେ, ରୋଷେଇ କରୁ କରୁ ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି, ବାବୁଙ୍କର ସିନ୍ଧୁକକୁ ଭାଙ୍ଗି 500 ଟଙ୍କା ପୁତୁଳାଟି ନେଇ ଗୁମ୍ ହୋଇଯାଇଛି ବା ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ତ ତେଣୁକରି ବାବୁ ସେଦିନ ଖାଇନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ? ଓଡ଼ିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତରୁ ବାବୁ ଖାଆନ୍ତି, ବଙ୍ଗାଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତରୁ ଖାଆନ୍ତିନି। ସେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ଆଣିକି ଖାଇବା ରାନ୍ଧିକି ଦେଇଛି ବାବୁଙ୍କୁ। ସେଇଠୁ ଗୋପାଳ ଯେତେବେଳେ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି କରିବା କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ବାବୁଙ୍କର ଅଂଶୀଦାର ହୋଇଯାଏ। ଗୋପାଳ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟର ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତି। ଗୋପାଳକୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବ୍ୟବସାୟର ଅଂଶୀଦାର କରିଦେଲେ। କ୍ରମେ ଗୋପାଳ ହୁଏ ବାବୁ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋପାଳ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୋଇଗଲା ଯେ ବାବୁଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରିୟ ହୋଇଗଲା ଯେ ବଳରାମ ବଳଙ୍କର ଯେ ଗୋପାଳକୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋପାଳ ଆଉ ଗୋପାଳ ନୁହେଁ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ହୋଇଗଲା। ଗୋପାଳ ପାଇଁ ମହାଜନ ଗାଁରେ ଘର ତୋଳି ଦିଅନ୍ତି, ବିବାହ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ତାଲୁକ କିଣି ଦିଅନ୍ତି। ତ ମହାଜନ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଯେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଘର ତୋଳିଦେଲେ ମହାଜନ ଏବଂ ବିବାହ ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଇଲେ। କାହାକୁ? ନା ଗୋପାଳକୁ। କିଏ ବିବାହ କରାଇଲେ? ନା ବଳରାମ ବଳ। ଏବଂ ଗୋଟେ ତାଲୁକ କିଣିଦେଲେ। ସେ ତାଲୁକ ନାଁ କ'ଣ ଆମେ ବିଷୟରେ ହିଁ ପଢ଼ିବା। ସେଠି ଗୋପାଳଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଅବଧାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ତାର ଦୁଷ୍ଟାମୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି ରାଜୀବଙ୍କ ବା। ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ବାବୁ ତ କଲିକତାରେ ରହନ୍ତି, ତ ଗୋପାଳ ତ କଲିକତାରେ ରହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦିନେ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଯେଉଁ ଅବଧାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ିକି ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଥିଲେ ବହୁତ। ତ ଏଇ ଦୁଷ୍ଟାମି ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜୀବ ଲୋଚନଙ୍କ ମା ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ, ତେଣୁ ବାବୁ ଗୋପାଳ କ'ଣ କଲେ, ଏଇ ଦୁଷ୍ଟାମି ସମ୍ପର୍କ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ, ରାଜୀବ ଲୋଚନକୁ କଲିକତା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ପଳେଇଲେ ଏବଂ ନେଇକି ଇଂରାଜୀ ପାଠ ତାକୁ ପଢ଼େଇଲେ। କାହାକୁ? ନା ରାଜୀବ ଲୋଚନ। ମାତ୍ର ରାଜୀବଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନଥିଲେ ବି ବାବୁ ଗୋପାଳ ତା'ର ସୂଚନା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ରାଜୀବଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋପାଳ ବାବୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତିନି। ତାହା ଗୋପାଳ ବାବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସନ୍ନିପାତ ରୋଗରେ ହଠାତ୍ ଗୋପାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଗଳ୍ପଟିର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳକୁ ସନ୍ନିପାତ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ସନ୍ନିପାତ ରୋଗରେ ଗୋପାଳ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଦେଲା। ତ ଗୋପାଳ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଦେଲା, ସତ ଯେମିତି ଗଳ୍ପଟିର ମୋଡ଼ ବଦଳିଗଲା। ନା କ'ଣ ହେଲା? ମହାଜନ ବଳ ରାଜୀବ ଲୋଚନଙ୍କୁ ଗଦିରେ ବସାଇ ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ରାଜୀବ ସେଠି ତା'ର ଅପାରଗତା ପରିଚୟ। ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ବାବୁ ମରିଗଲେ, ତା'ର ସନ୍ନିପାତ ରୋଗରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା, ବଳରାମ ବଳ କ'ଣ କଲେ ନା ଭାବିଲେ ଗୋପାଳ ଯେହେତୁ ମରିଗଲା, ତେଣୁ ତା ପୁଅ ରାଜୀବଟାକୁ ମଣିଷ କରିବେ। ତେଣୁକରି ମହାଜନ ବଳ ରାଜୀବଙ୍କୁ ସେ ଗଦିରେ ବସାଇଲେ ଏବଂ ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବେ ବୋଲି, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବେ ବୋଲି ସେ କ'ଣ ମନସ୍ଥ କଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜୀବ କ'ଣ କଲା ନା ସେଠି ଅପାରଗତାର ପରିଚୟ ଦେଖେଇଲା। ତା'ର ସେ ଅନାସ୍ଥ ଭାବକୁ ଦେଖେଇଲା, ତା'ର ଅପାରଗତାର ପରିଚୟ ସେଠି ଦେଖେଇଲା। ଫଳରେ ରାଜୀବ ଲୋଚନକୁ ଗାଁକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି ବାବୁ ବଳରାମ। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା? ଅପାରଗତା ପରିଚୟ ଯେତେବେଳେ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ସେଠି ବେପାରରେ ବସିଲା ଗଦିରେ, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ଲାଭ କରିବ, କ'ଣ ବରଂ ଲସ୍ ହିଁ କରି ଚାଲିଲା, କ୍ଷତି କରି ଚାଲିଲା। ତେଣୁକରି ଅପାରଗତା ଯେତେବେଳେ ପରିଚୟ ସେ ଦେଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲା, ବାବୁ ବଳରାମ ବଳ ରାଜୀବ ଲୋଚନକୁ ଗାଁକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ। ଏବଂ ଗାଁକୁ ଯିବା ପରେ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ କୁପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇଯାଏ, ତାହା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଶୁଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁ ବେକାର ଯୁବକଙ୍କ କୁସଂସ୍କାର ଦୂର କରିବାର ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ନିଜର ବିବାହ ପାଇଁ କନ୍ୟା ନିର୍ବାଚନ ଓ ବିବାହ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାରି ହୋଇପଡ଼େ। କ'ଣ କହିଲା? ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଆସିଲା, ଗାଁକୁ ଯିବା ପରେ ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ରାଜୀବ ଲୋଚନ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ବି କୁପ୍ରଭାବ, ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ପଢ଼ିଲା ପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆସେ, ସେ କୁପ୍ରଭାବକୁ
ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଲେ। ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁ ବେକାର ଯୁବକଙ୍କୁ କୁସଂସ୍କାର ଦୂର କରିବା ଆହ୍ୱାନ। ଏବଂ କ'ଣ କଲେ ନା ପିତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗାଁ ବେକାର ଯୁବକଙ୍କୁ କୁସଂସ୍କାର ଦୂର କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ। ଏବଂ ନିଜର ବିବାହ ପାଇଁ କନ୍ୟା ନିର୍ବାଚନ ଓ ବିବାହ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାରି ହୋଇପଡ଼େ। ଏବଂ ନିଜର ଯେଉଁ ବିବାହର କନ୍ୟା ନିର୍ବାଚନ ବିବାହର ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁକି ବାରି ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଶେଷରେ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସହି ନ ପାରି ମା ସାଆନ୍ତାଣୀ ଘର ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାରକୁ ସହି ପାରିଲେନି ଆଉ କିଏ ନା ମା ସାଆନ୍ତାଣୀ। ମା ସାଆନ୍ତାଣୀ କିଏ ନା ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ବା ରାଜୀବଙ୍କ ମା ଯିଏ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେତେବେଳେ ମା ସାଆନ୍ତାଣୀ କ'ଣ କଲେ ସେଠୁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। ରାଜୀବ ଲୋଚନ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଆସାମ ଚାଲିଯାଇ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ତାହା ହୋଇଛି ଗଳ୍ପଟିର କଥାବସ୍ତୁ। ତ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଶେଷରେ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଆସାମ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଆସାମ ଯାଇକି ଚାକିରି କଲେ। କି ଚାକିରି କଲେ, କେଉଁଠି ଗଲେ, କାହା ପାଖରେ କଲେ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ତ ଉକ୍ତ ଗଳ୍ପରେ ଗାଳ୍ପିକ ରାଜୀବ ଲୋଚନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ନବଶିକ୍ଷିତ ଓ ନବଶିକ୍ଷାର କୁପରିଣାମକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ତ ଉକ୍ତ ଗଳ୍ପରେ ଏହି ଗଳ୍ପରେ ଗାଳ୍ପିକ ନା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି এই ରାଜୀବ ଲୋଚନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜୀବ ଲୋଚନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ନବଶିକ୍ଷିତ ନବ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ କୁପରିଣାମ କ'ଣ ହେଲାଣି ସେଇ କୁପରିଣାମକୁ ନେଇ ହିଁ ଆଜି ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୂପ କରି ଆମକୁ ରଚନା ଆକାରରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ କେଉଁଭଳି ପଡ଼ିଲାଣି ସେ ଇଂରାଜୀକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି ଆମର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଏକ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର। ଡେରି କରିବାନି, ବିଷୟ ପଢ଼ି ରଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ବାବୁ ବଳରାମ ବଳ କଲିକତା ବଡ଼ବଜାରରେ ଜଣେ ଗଦିଆନ ମହାଜନ, ଉତ୍କଳ ସମସ୍ତ ବେପାରର ଦଣ୍ଡିଦାର। ବାବୁ ବଳରାମ ବଳ କ'ଣ ନା କଲିକତା ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଜାର, କଲିକତା ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବଜାର ସେତେବେଳେ ଥାଏ। ତ କଲିକତା ବଡ଼ ବଜାରରେ ଜଣେ ଗଦିଆନ ମହାଜନ ଥିଲେ, ଜଣେ ବଡ଼ ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ସମସ୍ତ ବେପାରୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବେପାରୀମାନଙ୍କର ସେ ଥିଲେ ଦଣ୍ଡିଦାର। ସେ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ। କିଏ ନା ବାବୁ ବଳରାମ ବଳ। ସମସ୍ତ ମାଲ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ତାଙ୍କ ହାତ ବାଟେ ହେଉଥିଲା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାରବାର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ମାଲ ଆମଦାନୀ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସେ, ଆମଦାନୀ ହୁଏ ବା ରପ୍ତାନି ବା ଆମ ଦେଶରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାଏ, ତାହା କ'ଣ ହେଉଥିଲା ବାବୁ ବଳରାମ ବଳଙ୍କ ହାତ ବାଟେ ହେଉଥିଲା। ବାବୁ ବଳରାମ ବଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ହେଉଥିଲା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାରବାର ହେଉଥିଲା। ଢେର ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ରେଳ ନାମ ତ କେହି ଶୁଣିନଥିଲେ, ଷ୍ଟିମର ମଧ୍ୟ ଚାଲୁନଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜାହାଜରେ ମାଲ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ହୁଏ। ବହୁ ବର୍ଷ ତଳର କଥା ଯେ ରେଳ ନାମ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣିନଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ରେଳ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଟ୍ରେନ୍, ସେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁନଥିଲା, ରେଳ ନାମ ତ କେହି ଶୁଣିନଥିଲେ, ଷ୍ଟିମର ମଧ୍ୟ ଚାଲୁନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରୀ ଜାହାଜରେ ମାଲ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ହୁଏ। ତେବେ ଯେଉଁ ମାଲ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ହୁଏ ତେବେ କେଉଁଥିରେ ହୁଏ ନା ବାଲେଶ୍ୱରୀ ଜାହାଜରେ ହୁଏ। ବୁଝିହେଲା। କଲିକତା ଆମଦାନୀ ମାଲ ମଧ୍ୟରେ ଧୂଆଁପତ୍ର ପ୍ରଧାନ। ତେବେ କଲିକତାର ଯେଉଁ ଆମଦାନୀ, କଲିକତାର ଯେଉଁ ମାଲ ଆସେ ସେଇ ମାଲ ମଧ୍ୟରେ ଧୂଆଁପତ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦୋକ୍ତା ବା ଗଞ୍ଜେଇ। ସେ ମାଲ ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ବା ଧୂଆଁପତ୍ର ଥିଲା ପ୍ରଧାନ, ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ପଡ଼ିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେ କଲିକତା ଆମଦାନୀ ମାଲ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ମାଲଟି ପ୍ରଧାନ ଥିଲା ନା ଧୂଆଁପତ୍ର। ବୁଝିହେଲା। ତ କଲିକତାରୁ ମାଲ ଆସି ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ଦରରେ ଜାହାଜରୁ ଘାଟ ଭିଡ଼େ। ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଶଗଡ଼ରେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଳକୁ ଚାଲାଣ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଉତ୍କଳରେ କଲିକତା ଧୂଆଁପତ୍ରର ନାମ ବାଲେଶ୍ୱରୀ। ତେଣୁକରି କଲିକତାରୁ ମାଲ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ବାଲେଶ୍ୱରୀ ବନ୍ଦରରେ ଲାଗେ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରୀ ବନ୍ଦରରେ ଲାଗି ଜାହାଜରୁ ଘାଟ ଭିଡ଼େ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଶଗଡ଼ରେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଳକୁ ଚାଲାଣ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରୀ ବନ୍ଦରରେ ଲାଗେ ସେଇଠୁ କ'ଣ ହୁଏ ଲାଗିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ସମସ୍ତ ଉତ୍କଳକୁ ଯିବ କେମିତି ନା ଶଗଡ଼ରେ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ଶଗଡ଼ ଜରିଆରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ମାଲକୁ ଉତ୍କଳକୁ ପଠାଯାଉଥିଲା।
ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଉତ୍କଳରେ କଲିକତି ଧୂଆଁପତ୍ର ନାମ ବାଲେଶ୍ୱରୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ନା ସମସ୍ତ ଉତ୍କଳରେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ କଲିକତି ଧୂଆଁପତ୍ର ନାମ କ'ଣ? ବାଲେଶ୍ୱରୀ। ବୁଝିହେଲା। କଲିକତି ଧୂଆଁପତ୍ର ନାମ କ'ଣ? ବାଲେଶ୍ୱରୀ ଥିଲା। କାହିଁକି? କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ସେ ଧୂଆଁପତ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର ଜାହାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିଲା। ବୁଝିହେଲା। ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱରୀ ଲୋକେ ଧୂଆଁପତ୍ର ଗଛ କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ କେବେ ସେ ଧୂଆଁପତ୍ର ଗଛ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଧୂଆଁପତ୍ର କାରବାର ବଡ଼ କଠିନ। ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ା ମହାଜନ କଥା ପଦ କେହି ଘାସ କାଟେ, ଆଉ ଘାସ କଟା ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼େ। ନା ଧୂଆଁପତ୍ର କାରବାର ବଡ଼ କଠିନ। ଏଇ ଯେଉଁ ଧୂଆଁପତ୍ର କାରବାର, ଏଇ ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାର ବଡ଼ କଠିନ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। କାହିଁକି? ନା ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ା ମହାଜନ କଥା ପଦ କେହି ଘାସ କାଟେ, ଘାସ କଟା ଘୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଚଢ଼େ। କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାହାର ଭାଗ୍ୟ ବୁଡ଼ିଯିବ, କାହାର ଭାଗ୍ୟ ଫିଟିଦେବ। ଧନୀ ଲୋକ, ଉଚ୍ଚକୋଟୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ଏଇ ଧୂଆଁପତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ସର୍ବନାଶ ହୋଇଯିବେ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଗରିବ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଧୂଆଁ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଯଦି ଥିବ ସେ କ'ଣ କୋଟିପତି ହୋଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଧୂଆଁପତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ କହିହେବନି, ଭାରି କଠିନ, କାହା ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ମହାଜନେ ବୋଲନ୍ତି ଦୋକ୍ତା କାରବାର ଆଉ ଗୋଖର ସାପ ଖେଳେଇବା ଏକା କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ନା ମହାଜନ ବଳରାମ ବଡ଼ କହନ୍ତି ଏଇ ଦୋକ୍ତା କାରବାର, ଏଇ ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାର, ଏଇ ଯେଉଁ ଧୂଆଁପତ୍ର କାରବାର ସତେ ଯେମିତି ଗୋଖର ସାପ ଖେଳିବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। କାହିଁକି? ନା ସାପ, ଗୋଖର ସାପ କେତେବେଳେ ଚୋଟ ମାରିବ, କେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆଘାତ କରିବ, କେତେବେଳେ ଦଂଶନ କରିବ ତାହା ଆମେ ଜାଣିଥାଏ? ସେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଦଂଶନ କରିଦେବ, କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆଘାତ କରିଦେଇପାରେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଏ ଧୂଆଁପତ୍ର କାରବାର ବଡ଼ କଠିନ। ସେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାହାକୁ ନେଇ କୋଟିପତି କରିଦିଏ, ତ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାହାକୁ କାଙ୍ଗାଳ ସଜାଇ ଦିଏ। କିଏ? ଏଇ ଧୂଆଁପତ୍ର କାରବାର। ବାସନରେ ରଙ୍ଗରେ ମାଲ ସମାନ, ସେଇ ମାଲ ମହଣ 20 ତ ସେଇ ମାଲ ମହଣ 40 ଟଙ୍କା। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ? ନା ବାସନରେ ରଙ୍ଗରେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଧୂଆଁପତ୍ର ବାସନରେ ସମାନ, ରଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମାଲ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଠିଆଯାଏ, ଶଗଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଏ ସେ ମାଲ, କେଉଁଠି ସେ ମାଲ 20 ଟଙ୍କା ମହଣ 20 ଟଙ୍କା ବିକା ହୁଏ, ତ କେଉଁଠି ସେଇଟା 40 ଟଙ୍କା ବିକା ହୁଏ, ସମାନ ନଥାଏ। ହେଲା। ତ ଚିହ୍ନରା ଦଣ୍ଡିଦାର ନ ଧରି ଲୋକେ ଧୂଆଁପତ୍ର କିଣିବାକୁ ବି ଭରସନ୍ତି ନା। ତ ଚିହ୍ନରା ଦଣ୍ଡିଦାରକୁ ନ ଧରିକି ଲୋକେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଧୂଆଁପତ୍ର କିଣିବାକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ଧୂଆଁପତ୍ରକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବଳରାମ ବଳ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ବଳି ଜଣେ ଚିହ୍ନରା, ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାମ। ତେଣୁ ବଳରାମ ବଳ କ'ଣ? ନା ଜଣେ ଚିହ୍ନରା ଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧୂଆଁପତ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ଶଗଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ଚିହ୍ନରା ଭାବରେ ବଳରାମ ବଳଙ୍କର ନାମ ଡକା ଥିଲା। ଯଦି ପଚାରେ ବଳରାମ ବଳଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ନାମ ଡକା ଥିଲା? ଜଣେ ଚିହ୍ନରା ଭାବରେ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା? ମହାଜନଙ୍କ ଘର ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ, ଗ୍ରାମ ନାମ ଜଣା ନାହିଁ। ମହାଜନଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି? ନା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ନାଁଟା ଜଣା ନାହିଁ। ମହାଜନ ଥରେ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଥିଲେ। 10-12 ବର୍ଷର ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲା ଗୋପାଳିଆ ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲା। ଜାତି ପୁଅଟା ଅନାସ୍ଥା ହୋଇ ବୁଲୁଛି, ଦୟାକରି ସାଙ୍ଗରେ ଘେନିଗଲେ। ଯେ ମହାପାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ 10-12 ବର୍ଷର ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲା, ଅନାଥ ପିଲାଟିଏ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଥିଲା। ତ ତାକୁ ଦୟା, ଯେହେତୁ ଜାତି ପୁଅଟା, ତାକୁ ଦୟା କରିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କଲେ? କଲିକତା ନେଇଗଲେ। ତ ଗୋପାଳ ଗଦିରେ ଥାଏ, ଖାଉଛି ତ ଖାଉଛି, ଅଛି ତ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖୁଛି କିଏ? ପଚରା ପଚରି ଦରକାର ବା କ'ଣ? ତ ଗୋପାଳ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଲା କଲିକତା, ଯେତେବେଳେ ଗଲା ଗଦିରେ ରହିଲା, ଖାଉଛି ତାର ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଉଛି, ଅଛି ତ ତାର ସେ ଭଲ ଭାବରେ ରହୁଛି, ତ ତାକୁ ବା ଦେଖୁଛି କିଏ? ତାକୁ କେହି ଦେଖା ରଖା କରନ୍ତିନି। ପଚାରିବାର ଦରକାର କ'ଣ? ତାକୁ ବି କେହି ପଚରା ପଚରି କରନ୍ତି, କେଉଁଠାରୁ ତୁ, କେଉଁଠୁ ଆସିଲୁ, କେମିତି ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା, ତାକୁ ବି କେହି କିଛି ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାସ୍ ଖାଇଲା ପିଇଲା, ଖୁସିରେ ରହିଲା। ଦିନେ ରାତିରେ କ'ଣ ହେଲା କି ମହାଜନ ଜଣେ ସୌଦାଗରୀ ପାଖରୁ 5ଟା ଆକବରୀ ମୋହର କିଣିଲେ। ବାବୁଙ୍କ ମନ ଭାରି ଖୁସି। ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ କ'ଣ ହେଇଛି କି ନା ମହାଜନ ବଳରାମ ବଳ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଜଣେ ସୌଦାଗରୀ ଠାରୁ
ଆକବରୀ ମୋହର କିଣିଥିଲେ 5ଟା। କେତେଟା କିଣିଥିଲେ ଆକବରୀ ମୋହର? 5ଟା। ପଡ଼ିବ ଯେ ବାବୁ ବଳରାମ ବଳ ସୌଦା କାହାଠାରୁ କିଣିଥିଲେ ଆକବରୀ ମୋହର? ସୌଦାଗରୀ ଠାରୁ ଆକବରୀ ମୋହର କିଣିଥିଲେ। ସୌଦାଗରୀ ଠାରୁ କ'ଣ କେତୁଟା କିଣିଥିଲେ? ନା ସୌଦାଗରୀ ଠାରୁ ଆକବରୀ ମୋହର 5ଟି କିଣିଥିଲେ। କେତୋଟି? ନା 5ଟି। ପଡ଼ିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ କ'ଣ ନା ମହାଜନ ବଳରାମ ବଳ ଜଣେ ସୌଦାଗରୀ ଠାରୁ 5ଟି ଆକବରୀ ମୋହର କିଣିଥିଲେ, ବାବୁଙ୍କ ମନ ଭାରି ଖୁସି। ବାବୁଙ୍କ ମନ କ'ଣ? ଭାରି ଖୁସି ଥିଲା, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା ତାଙ୍କ ମନ। କାହିଁକି? ନା ମିଳିବା ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ, ବାକ୍ସରେ ରଖି ପୂଜା କରି। କାହିଁକି? ନା ସେ ଆକବରୀ ମୋହର ସେତେବେଳେ କାଳରେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଥିଲା। ସେ ମୋହର ସତ ଯେମିତି ମିଳିବା ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ, ସେ ଅତି ବହୁତ ପଇସା ଥାଏ ସେ ମୋହର। ଏବଂ ସେ ମୋହର କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳେ? ସମସ୍ତେ ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳେନି। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ବଳରାମ ବଳଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ପୁରା ଝଲସି ଉଠିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ମନ ଖୁସି ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ପଦାର୍ଥକୁ କ'ଣ କଲେ? ସେ ମୋହରକୁ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଲେ ସେ ବାକ୍ସ ରଖିକି ସେ ମୋହରକୁ ପୂଜା କରିବେ ବୋଲି। କିଏ ଭାବିଲେ? ନା ବଳରାମ ବଳ ଭାବିଲେ ସେ ବାକ୍ସ ରଖି ସେ ମୋହରକୁ ପୂଜା କରିବେ। ମୋହର ପୁଟୁଳାଟି ଧରି ବସିଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ତଳେ ରଖିଦେଲେଣି ପାଇକାରା, ମହାଜନ, ମୋଟିଆ ମଜୁରିଆ ହିସାବପତ୍ର ଛାଡ଼ିବାକୁ ରାତି 6 ଘଡ଼ି। ବାବୁଙ୍କର ଆଉ ହବ ନାହିଁ, ଗଦି ବନ୍ଦ କରି ଉଠିଗଲେଣି। ତ କ'ଣ ହେଇଛି ତାପରେ? ନା ମୋହର ପୁଟୁଳାଟି ଧରି ବସିଥାନ୍ତି। ମୋହର ପୁଟୁଳାକୁ ଧରି ବସିଥିଲେ। ତାକୁ ବାକ୍ସରେ ରଖି ପୂଜା କରିବେ ବୋଲି ସେମିତି ମୋହର ପୁଟୁଳାକୁ ଧରି ବସି ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ତଳେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଖିଆଲ ନାହିଁ, ମନେ ନାହିଁ କେତେବେଳେ ସେ ମୋହର ତଳେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ମୋହର ପୁଟୁଳାଟିକୁ। ତ ପାଇକାରା, ମହାଜନ, ମୋଟିଆ, ମଜୁରିଆ ହିସାବପତ୍ର ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ଥିଲେ, ପାଇକାରା ହେଉ, ମହାଜନ ହେଉ, ମୋଟିଆ ହେଉ, ମଜୁରିଆ ହେଉ, ତାଙ୍କର ସବୁ ହିସାବପତ୍ର ଛିଡ଼ିଲା ଆସୁ, ହିସାବପତ୍ର ସରିଲା ଆସକୁ ଗଦିରେ କେତେଟା ହେଇଯାଏ? ନା ରାତି 6 ଘଡ଼ି ହେଇଯାଏ। ପଡ଼ିବ ହିସାବପତ୍ର ଗଦିରେ ସରିବା ଆସକୁ କେତେଟା ବେଳ ବାଜିଥାଏ? ନା ରାତି 6 ଘଡ଼ି ହୋଇସାରିଥାଏ। 6 ଘଡ଼ି ହେଇଯାଏ। ତ ବାବୁଙ୍କର ହବ ନାହିଁ, ବାବୁଙ୍କର ଆଉ ଖିଆଲ ନାହିଁ, ବାବୁଙ୍କର ଆଉ ମନେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଆକବରୀ ମୋହର ତଳେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଉ ମନେ ନାହିଁ ଥୋଇବାକୁ, ବକ୍ସ ରଖି ପୂଜା କରିବାକୁ। ତେଣୁ ଗଦି ବନ୍ଦ କରି ଉଠିଗଲେ। ତେଣୁ ଗଦି ବନ୍ଦ କରି ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଲେ, ତ ତହିଁ ଆର ଦିନ ସକାଳେ ଗୋପାଳ ଯେମିତି ଉଠିଛି ଗଦିରେ ମୋହର ପୁଟୁଳା ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା। ହାତରେ ଧରି ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁଲେ। ତହିଁ ଆର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ତା ପରଦିନ ଗୋପାଳ ଗଦିରେ ଉଠିଲା, ସକାଳେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିଛି, ଦେଖିଛି ମୋହର ପୁଟୁଳା ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେ ମୋହର ପୁଟୁଳା ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଯାଇଛି ତାର। ତ ହାତରେ ସେଇ ମୋହର ପୁଟୁଳାକୁ ଧରିକି ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ନା ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଧାଇଁଲା, କୁକୁଡ଼ା ଡାକା ଆଗରୁ କଲିକତାରେ ଯେମିତି ତୋପ ପଡ଼େ। ଗଦିଆନ ଧାର୍ମିକ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଢେର ଜାଗାରେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଗଦିକୁ ବାହୁଡ଼ିବା ବେଳେ 2 ଘଡ଼ି। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେଇଟା ହିଁ ଅସଲ ବେଳ, ନହେଲେ ବା ଫୁର୍ସତ ବା କାହିଁ। ନା କ'ଣ କହିଲି ତାପରେ? ନା ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ଗୋପାଳ ଧରିକି କ'ଣ ମୋହର ପୁଟୁଳାଟି, ଦେଖିଛି ବାବୁ ନଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ? ନା ସତ ଯେମିତି କୁକୁଡ଼ା ଡାକା ଆଗରୁ କଲିକତାରେ ଯେମିତି ତୋପ ପଡ଼େ। କୁକୁଡ଼ା ଡାକ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ଭୋର, କୁକୁଡ଼ା ଡାକିବା ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଅତି ଭୋର ହୋଇଥାଏ, ତ ଅତି ଭୋରୁ କଲିକତାରେ ଯେମିତି ତୋପ ପଡ଼େ। ଅର୍ଥାତ୍ କଲିକତାରେ ବହୁ ଭିଡ଼ ଥାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ସେଇ ଭୋରୁ କଲିକତାରେ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ହିନ୍ଦୁ ମହାଜନମାନେ ରହିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ସାରିକି ଢେର ଜାଗାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର କେତେଟା ଟାଇମ୍ ହୋଇଯାଏ? ବେଳ 2 ଘଡ଼ି। 2ଟା ହେଇଯାଏ। ତ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେଇଟା ହିଁ ଅସଲ ବେଳ। ତ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେଇଟା ହିଁ ଅସଲ ବେଳ। କାହିଁକି? ନା ଗଦିରେ ଥରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଫୁର୍ସତ ବା କାହିଁ? ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଟିକେ ସମୟ ବି ବାହାରେନି ଅନ୍ୟ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇ କୁକୁଡ଼ା ଡାକା ଆଗରୁ ହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ ସ୍ନାନ ସାରି ଠାକୁର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେମାନେ ଗଦିକୁ ଆସନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ବାବୁଙ୍କୁ ନ ଭେଟି ଗୋପାଳ ତାଙ୍କ ପଲଙ୍କ ତକିଆ ତଳେ ପୋଟଳାଟି ଥୋଇଦେଲା। ତ ବାବୁଙ୍କୁ ନ ଭେଟି ଗୋପାଳ କ'ଣ କଲା? ତାଙ୍କ ପଲଙ୍କ ତଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖଟର ତକିଆ ତଳେ କ'ଣ କଲା? ସେଇ ମୋହର ଆକବରୀ ମୋହର ପୁଟୁଳାକୁ ଥୋଇଦେଲା ବା ରଖିଦେଲା। ତାର ବି ସେ କଥା ଆଉ ମନେ ନାହିଁ, ତାର ବି ଆଉ ସେ କଥାଟା ମନେ ନାହିଁ ସିଏ ରଖିଦେଇଛି ବୋଲି। ବାବୁ ସ୍ନାନ ସାରି ଆସିବା ବେଳକୁ ଚାକର ବିଦ୍ୟା ବାରିକ ଗଦି ଝାଡ଼ଝୁଡ଼ କରି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଧୂପ ଗୁକୁଳ ଧୂଆଁ ଜାଳି ଦେଇ ସାରିଛି। ତ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ସାରି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ?
ତାଙ୍କ ଚାକର ବିଦ୍ୟା ବାରିକ। ତାଙ୍କ ଚାକର ନାଁ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ତାଙ୍କ ଚାକର ନାଁ କ'ଣ ନା ବିଦ୍ୟା ବାରିକ। ତ ବିଦ୍ୟା ବାରିକ କ'ଣ କରୁଛି? ତାଙ୍କ ବେଡ୍ ବା ପଲକଙ୍କୁ ଝାଡ଼ି ଦେଇକି ଟିକେ ତା ଉପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚିକି ଧୂପ ଦେଇକି ଉକୁଳ ଧୂଆଁ ଜଳେଇ ସାରିଥିଲେ। ତ ବାବୁ ବଡ଼ ମାଣ୍ଡିଟାକୁ ଆଉଜି ବସି ରୂପବନ୍ଧ ହୁକାରେ ଭଡ଼ର ଭଡ଼ର କରି ଗୁଡ଼ାକୁ ପିଇବାକୁ ବସେ। ତ ବାବୁ କ'ଣ କଲେ? ସେଇଠି ବଡ଼ ମାଣ୍ଡିଟା ଯେଉଁ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ସେଇ ମାଣ୍ଡି ଉପରେ ଆଉଜି କ'ଣ କଲେ? ରୂପାବନ୍ଧା ହୁକାରେ ପଡ଼ିବ। ବାବୁ କେଉଁ ହୁକାରେ ଗୁଡ଼ାକୁ ପିଇଲେ? ରୂପାବନ୍ଧା ହୁକାରେ ଗୁଡ଼ାକୁ ପିଇଲେ। ଆଗରେ 2 କଡ଼ା କଣା କଉଡ଼ି ବନ୍ଧା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁକା, କାୟସ୍ଥ ହୁକା, ନବଶକା ହୁକା କଂସା ବୈଠକରେ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା କଲିକତାର ସବୁ ଗଦିର ଦସ୍ତୁର। ତ କଲିକତାର ସବୁ ଗଦିର ଦସ୍ତୁର କ'ଣ? ପଡ଼ିପାରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେ କଲିକତାର ସବୁ ଗଦିର ଦସ୍ତୁର ହେଉଛି ଯେଉଁ ରୂପବନ୍ଧା ହୁକା ହଉ, କଣା କଉଡ଼ି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁକା ହଉ, କାୟସ୍ଥ ହୁକା ହଉ, ନବଶକା ହୁକା ହଉ ଆଦି ସବୁ କଂସା ବୈଠକରେ ଥୁଆ ହୋଇଥାଏ। କଂସା ବୈଠକରେ ଥୁଆ ହୋଇଛି। କେଉଁଠି ଥୁଆ ହେଇଛି? ନା କଂସା ବୈଠକରେ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା ହେଉଛି କଲିକତାର ଦସ୍ତୁର। ଯେ କ'ଣ? ସେମାନେ ସବୁ ଏଇ ହୁକା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଧୂଆଁ ପତ୍ରକୁ ସେବନ କରନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖିବା ବେଳ 6 ଘଡ଼ି। ବେଳ ହଠାତ୍ ବାବୁଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୋହର କଥା। ମୋହର କାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ବେଳ 6 ଘଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଦିନସାରା ବସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବାବୁ ମାଣ୍ଡି ଉପରେ ଆଉଜି ବସିଥିଲେ, ସେ ତକିଆ ଉପରେ ଆଉଜି ବସିଥିଲେ ଏବଂ ରୂପବନ୍ଧା ହୁକାରେ ଗୁଡ଼ାକକୁ ଟାଣୁଥିଲେ, ବେଳ 6 ଘଡ଼ି ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମୋହର କଥା। ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ହେ ମୋହର କାହିଁ? ମୋହରଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ବାବୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ହୁକାଟା ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ି ନିଆଁ ପାଣି ଗଦିଯାକ ବୁଣି ହୋଇଗଲାଣି। ଦେଖୁଛି କିଏ? ମୋହର କଥା ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମୋହର କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ବାବୁ କହିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକି ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ରୂପବନ୍ଧା ହୁକାଟା କ'ଣ ହୋଇଛି? ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ତଳକୁ। ଯେତେବେଳେ ହାତରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି, ଗଦିଯାକ ବୁଣି ହୋଇକି ନିଆଁ କ'ଣ ହୋଇକି ଗଦିରେ ବୁଣି ହୋଇକି ଲାଗିଗଲାଣି। ତାକୁ ଦେଖୁଛି କିଏ? ତାକୁ କେହି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ନା 5ଟା ମୋହର ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଏ ଯେ ଆକବରୀ ମୋହର। ସେ ହେଉଛି ଆକବରୀ ମୋହର। କାହିଁକିନା ସେଇପରି କପାଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି, ଆକବରୀ ମୋହର ମିଳେ। କାହିଁକିନା ସେଇ ଆକବରୀ ମୋହର ଏଇ କପାଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳେ। କପାଳିଆ ଲୋକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାହା ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀମନ୍ତଙ୍କୁ କପାଳିଆ ମୋହରଟି ମିଳିଥାଏ। ତ ସେ ମୋହର ଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ତ ଯଦି ସେ ଭାବନ୍ତି ଯଦି ଆକବରୀ ମୋହର ମୋ ହାତରୁ ଚାଲିଯିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ମୁଁ ହୋଇଯିବି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋ ହାତ ଚାଲିଯିବି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ବଳେ ଆକବରୀ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଯଦି ସିଏ ପଳେଇବ ତେବେ ମୋତେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଯିବେ, ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋ ପାଖରୁ ପଳେଇବେ। ତ ବାବୁ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତରେ ଗୋମ୍ ମାରି ବସିଲେ। ଗୋପାଳ ରୋଷେଇ ଘରେ ବସିଥିଲା, ମୋହର କଥା ଶୁଣି ଧାଇଁଲା। ଗୋପାଳ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ? ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଥିଲେ। ଯେ ମୋହର ହଜିଯାଇଛି ବୋଲି ବାବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ କରି ଚିନ୍ତାରେ ବସିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଗୋପାଳ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଯେ ମୋହର ଖୋଜା ଶୁଣିକି ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲା। ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୋହର ଅଛି। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ବାବୁ କ'ଣ କଲେ? ବାବୁ ଧାଇଁ ଆସି ଗୋପାଳକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ। ଗୋପାଳ ମୋହର କାଢ଼ି ଦେଇ ପାଇବାର ହାଲ ସବୁ କହିଲା। ବାବୁ ଦଣ୍ଡେ ଯାକ ତାକୁ ଅନାଇ ନିଶ୍ୱାସଟାଏ ପକାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳ କହିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋହର ଅଛି ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ବାବୁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରି ବସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଯାଇକି ଗୋପାଳକୁ ଅତି ଖୁସି ହୋଇ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ। ଗୋପାଳକୁ ଟିକେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଦେଲେ ଯାଇକି। ଏବଂ ଗୋପାଳ ତାପରେ କ'ଣ କଲା? ଗୋପାଳ ସବୁ ମୋହର କେମିତି ହଜିଥିଲା, କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ସବୁ ସଠିକ୍ କଥା କହିଲା ବାବୁଙ୍କୁ। ତେବେ ବାବୁ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ସମୟ ହନାଇକି ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସଟାଏ ମାରିଲେ। ବୁଝିଲା? ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ସେଦିନ କତିରୁ ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ହେଲେ ବାବୁ 10 ଥର ଗୋପାଳରେ ଡାକ ପକାଉଥିଲେ। ଭୋଜନ ବେଳେ ଥାଳି ପାଖରେ ଗୋପାଳ ଅବଖୁରାରେ ଜଳ ନ ଥୋଇଦେଲେ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଉ ଜଳ ଭଲ ଲାଗେନି। ସେଦିନଠୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କ ମୋହର ହଜିଯାଇଥିଲା, ବାବୁଙ୍କ ମୋହର ନେଇକି ଦେଇଛି, ସେଇ ଦିନଠୁ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କର ଭାରି ପସନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ସତେ ଯେମିତି ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ବିନା କାରଣରେ ବାବୁ ଗୋପାଳରେ ଏମିତି 10-12 ଥର ଅନେକ ଥର ଡାକୁଥିଲେ। ଭୋଜନ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବାବୁ ବଳରାମ ବଳ ଖାଆନ୍ତି, ଭୋଜନ ଥାଳି ପାଖରେ ଯଦି ଗୋପାଳ ତା ହାତରୁ ତା ଅବଖୁରାରୁ ଯଦି ଜଳ ନେଇକି ନଥିବେ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ, ତେବେ ବାବୁଙ୍କୁ ଜଳ ଭଲ ଲାଗେନି। ସତେ ଯେମିତି ଗୋପାଳକୁ ବାବୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ।
ବାବୁଙ୍କୁ ବିଡ଼ିଆ ଗୋପାଳ ଭାଙ୍ଗିବ, ସେଜ ପରଟା ଗୋପାଳ ଜିମା। ଯେ ବାବୁଙ୍କ ବିଡ଼ିଆ, ବିଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେଉଁ ପାନ, ବାବୁଙ୍କ ଯେଉଁ ପାନଟି କିଏ ଭାଙ୍ଗେ? ନା ଗୋପାଳ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା, ନହେଲେ ବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ସେଜ ପରଟା ଗୋପାଳ ଜିମା, ଏବଂ ବାବୁଙ୍କର ସେଜ, ଯେଉଁ ଶୋଇବା ସେଜଟି ମଧ୍ୟ ଗୋପାଳର ଜିମା। ଗୋପାଳ ହିଁ ସବୁ କରୁଥିଲା, ଗୋପାଳ ହିଁ ସେଜକୁ ଦେଖା ରଖା କରୁଥିଲା। ତ ବାବୁଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖି ଗଦିର ଆଉ 5 ଜଣ ବି ତାକୁ ମାନିଲେଣି। ତ ବାବୁଙ୍କର ଏଇଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖି ଯେ ଗୋପାଳକୁ ବାବୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖି ଗଦିରେ ଯେଉଁ ଆଉ 5 ଜଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଗୋପାଳକୁ ମଧ୍ୟ ମାନିଲେଣି, ଗୋପାଳକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେଲେଣି। ବାବୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବଡ଼ ଗୋଟାଏ କିଛି ପାଇଟିରେ ତାକୁ ଲଗାଏ। ବାବୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ନା ବଡ଼ ଗୋଟାଏ କିଛି ପାଇଟିରେ ତାକୁ ଲଗାଏ। ସେ କିଛି ପାଇଟିରେ, କିଛି କାମରେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ କିଛି କାମରେ ଗୋପାଳକୁ ଲଗେଇବେ। ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା, ମଫସଲ ଗାଁରେ ଘର, ଏଣେ ତ କଲିକତାଟା ଠକ ଗଣ୍ଠି କଟା ଖଣି, କ'ଣ ବୋଲି କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଟିକିଏ ପାରିଯାଉ। ତେଣୁ ବଳରାମ ବଳ ସିନା ଭାବିଦେଲେ ଯେ ଗୋପାଳକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମରେ ଲଗେଇବେ, ବଡ଼ ପାଇଟିରେ ଲଗେଇବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପୁଣି ଭାବିଲେ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଟା ଇଏ, ମଫସଲି ଗାଁରେ ଘର, ତେଣୁ ଏ କଲିକତା ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି କଟା ଖଣି ପଡ଼ିବ। କଲିକତା କେଉଁ ଖଣି? ନା ଗଣ୍ଠି କଟା ଖଣି। କାହିଁକି? ନା କଲିକତା ଏମିତି ଗୋଟେ ଖଣି, କଲିକତା ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ, ସେଠି ଧୂଳିସା ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବୋଲି କ'ଣ ହୋଇଯାଏ, ବୁଝିହେଲା? ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବଳରାମ ବଳ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କଲିକତାଟା, ସେ ତ ମଫସଲି ଗାଁ ପିଲାଟା, ତ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଟା ମଫସଲି ଗାଁରୁ ଆଇଛି, ତ ଯଦି ତାକୁ ଏଇନା ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବି, ତେଣୁ କ'ଣ କଲିକତା ଯେଉଁ ଠକ ଗଣ୍ଠି କଟା ଖଣି, ସେ ପାରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏଠି ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବନି। ତେଣୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ? ନା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ହଉ, ଆଉ ଟିକେ ପାରିଯାଉ, ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉ। ଦିନ ବେଳ 6 ଗଡ଼ିଯାଏ, ଚୁଲିରେ ଲୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିନାହିଁ। ଦିନ ବେଳ 6 ଗଡ଼ିଯାଏ, ଦିନ ବେଳ 6 ଗଡ଼ି ହେଲା, ଚୁଲିରେ କ'ଣ ହେଇନି? ନା ଲୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିନି। ସତେ ଯେମିତି ଚୁଲି ଲାଗିନି। ଦିନ ବେଳ 6ଟା ହେଇଗଲାଣି, ଚୁଲି ଲାଗିନଥିଲା। ବାବୁଙ୍କ ପେଟକୁ ଯୋଡ଼େ ଲୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିନଥିଲା, ତ ଦାନା ଯାଇନଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ନା ବାବୁ କ'ଣ କହିଲେ? ନା ରୋଷେଇଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହିଁ? ରୋଷେଇଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ହଁ ଦେଖ ଦେଖ, ବାବୁଙ୍କ ଟଙ୍କା ସିନ୍ଦୁକ ଚାବି ଭଙ୍ଗା 500 ଟଙ୍କାର ଥଳିଟା ନାହିଁ। ଯେ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବା ଆଣିକି ଦେଇନି, 6ଟା ହେଲାଣି, ବାବୁଙ୍କ ପେଟ ଭୋକରେ ଆଉଟ ପାଉଟ ହେଉଥିଲା, ଭୋକରେ କ'ଣ ବିକଳ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ନା ଦେଖ ରୋଷେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଟି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବାବୁଙ୍କ ସିନ୍ଦୁକ ଯେଉଁ ଚାବି ଭାଙ୍ଗିକି 500 ଟଙ୍କା ଥଳି ବି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ନା ଢେର ଖୋଜ ତଲାସ ହେଲା, ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଗଲା, ଆଉ ପୂଜାରୀ ଏକା ବେଳକେ ଢେର ଖୋଜାଗଲା, ତଲାସ ହେଲା, ତ ଖୋଜାଗଲା, ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କ'ଣ ମୋହର ପୁଟଲାଟି 500 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ଖୋଜା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପାଇଲେନି। ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଏତଲା, ତ କେସ୍ ଦିଆହେଲା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଲାନି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୂଜାରୀ ଏକେବେଳେ, ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂଜାରୀ କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ବାବୁଙ୍କ ସିନ୍ଦୁକକୁ ଭାଙ୍ଗି 500 ଟଙ୍କାର ଥଳିଟାକୁ ନେଇ ଚାଲିଯାଇଛି। ତ ଗୋଳମାଳରେ ବେଳ ଗଡ଼ିଗଲାଣି, ବାବୁ ଉପାସ ବସିଛନ୍ତି। ଖୋଜା ହେଲା, ସବୁ ହେଲା, ପାଇଲେନି। ପୂଜାରୀ ପଳେଇଥାଏ, ତ ପୂଜାରୀ ଯେତେବେଳେ 500 ଟଙ୍କା ନେଇ ଗୁମ୍ ହୋଇଥାଏ, ପୂଜାରୀ 500 ଟଙ୍କା ନେଇକି ପଳେଇଥାଏ, ତ ସେତେବେଳକୁ ବେଳ ତ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ବାବୁ ଉପାସ ବସିଛନ୍ତି, ବାବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଦାନା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିନାହିଁ। ତ ତେଣୁକରି ବଙ୍ଗାଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତ ତ ବାବୁ ଖାଇବେନି, ତ ବଙ୍ଗାଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତ ବାବୁ ଖାଆନ୍ତିନି। ତ ଚଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହାକୁ ଘଟୁଛି? ଯେହେତୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇଆ କ'ଣ ପଳେଇଛି, ତ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ଖାଇବା କେଉଁଠୁ ହେବ? କାହିଁକି ଖାଇବା ହେଇପାରିବନି? ଯେହେତୁ ବାବୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତରୁ ଖାଇବା ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଏତେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତରୁ ଖାଇବା ଖାଆନ୍ତି। ତ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହାକୁ ଘଟୁଛ, ତ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ବାବୁ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ ବସିକି। ଠିକ୍ ଏଇ ସମୟରେ ଗୋପାଳ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, କ'ଣ କହିଲା? ନା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତେବେ 2ଟା ଚଢ଼େଇ ଦିଏ, ମୁଁ ତେବେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଦିଏ। ବାବୁ କହିଲେ, ତୁ ପାରିବୁ କିରେ? ବାବୁ କ'ଣ କଲେ? ତୁ ପାରିବୁ? ସେ ଗୋପାଳ, ତୁ ପାରିବୁ? ତେବେ ବଳରାମ ବଳ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତୁ ଯା, ନହେଲେ ଓଲଟା ଚଳେଇ ଦିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯା ରୋଷେଇ କରିଦେ। ବାବୁ ପିଢ଼ାରେ ବସି ଦେଖିଲେ ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ 5 ତିଅଣ, ପୁଣି ବଡ଼ ଭଲ। ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପିଢ଼ାରେ ବସିଲେ, ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଗୋପାଳ କ'ଣ କଲା? ସବୁ ଖାଇବା ଆଣିକି ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଲା। ତ ବାବୁ ଦେଖିଲେ ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ ଖାଇବା ହେଲା,
ପୁଣି 5 ପ୍ରକାର ତିଅଣ ଅର୍ଥାৎ 5 ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ରାନ୍ଧିକି ଆଣିଛି କିଏ? ଗୋପାଳ। ଏବଂ ପୁଣି ବଡ଼ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଗୋପାଳ ତୁ କେମିତି ରାନ୍ଧି ଶିଖିଲୁ ରେ? ତାପରେ ପଚାରିଲେ, କିରେ ଗୋପାଳ ତୁ କେମିତି ରାନ୍ଧି ଶିଖିଲୁ? ଏତେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ତୁ କେମିତି ରାନ୍ଧି ଶିଖିଲୁ? ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ ତୁ ପୁଣି କେମିତି କଲୁ? ସେତେବେଳେ ଗୋପାଳ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ପୂଜାରୀ ରନ୍ଧା ଦେଖି ଦେଖି ଶିଖିଛି। ସେ ରାନ୍ଧୁଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ବସି ଦେଖୁଥାଏ। ସେ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ପୂଜାରୀ ରନ୍ଧା ଯେଉଁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଶିଖିଛି। ପୂଜାରୀ ଯେତେବେଳେ ରାନ୍ଧୁଥିଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ହିଁ ବସିଥାଏ। ପୂଜାରୀ ରନ୍ଧା ଦେଖି ଦେଖି ମୁଁ ଶିଖିଗଲି। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ବାକି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା। ବୁଝିଲା? ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।